اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا پیارے بھائیو ایک اور اعتراض ہوا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ چندہ لینا یا چندہ فکس کرنا، یہ بھی ایک ایسا اعتراض ہے جس کے اوپر جو جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو مجھے واقعی ہنسی آئی تھی۔ کہتے ہیں جی چندہ لینا یا چندہ فکس کرنا غیر شرعی ہے۔ اس بارے میں مختصر طور پر ہمیں بتائیں گے محترم شاہزیب رانا صاحب۔ شاہزیب بھائی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بالکل آ رہی ہے۔ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال رکھا ہے وہی بات ہے، ہنسی آتی ہے ان کے سوالوں پر کہ چندہ لینا یا چندہ فکس کرنا غیر شرعی ہے۔ جی سمپل سا اس کا جواب ہے کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے، سمپل از دیٹ۔ بات یہ ہے کہ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جب جماعت احمدیہ سے نکالے جاتے ہیں یا کسی غلط کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے یا دنیاوی معاملات کو دین پر جو ہے نا وہ مقدم رکھنے کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کو اسی وقت چندے کی یاد آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اعتراض یہ لوگ اٹھاتے ہیں نا، میں جب یہ اپنی بات ختم کروں گا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ بار بار چندوں کو چھیڑتے ہیں، چندوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی۔ دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ اسلام کی پوری عمارت، جو ہمارا پیارا خوبصورت دین اسلام ہے، اس کی جو عمارت ہے وہ 5 بنیادی پلرز کے اوپر، ارکان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس میں کوئی چھیڑ خانی ممکن نہیں، کوئی اس کے اندر زیادتی کرے، کمی کرے، اس کا مطلب دائرہ اسلام سے باہر۔ اچھا جی، دوسرا رکن ہے نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ۔ اور یہ وہ منیمم ارکان ہیں، یہ وہ منیمم چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہی چیزوں کے اندر، انہی ارکان کے اندر ہم نے اس عمارت کو بناتے جانا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم ان چیزوں کے اندر ایڈیشنل چیزوں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے تو ہم تقویٰ اور طہارت کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں۔ مثلا نماز کا کہا ہے رکن ہے، لیکن تہجد اور نوافل تو اس میں رکن میں شامل نہیں نہ کیے، لیکن تہجد اور نوافل جو ہے وہ نماز کا ایک ایڈیشنل پارٹ ہے۔ آپ تہجد پڑھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے روزے کا کہا گیا ہے جو رمضان کے روزے ہیں، مگر نفلی روزے اس میں شامل نہیں۔ اب ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری جانیں ان پر قربان، آپ نے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے رہنے والے احمدیوں کو بالخصوص یہ ہدایات کی ہوئی ہیں کہ ہر جمعرات کو آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے۔ جتنا ہم نوافل کی طرف جائیں گے ہم اور بڑھتے چل جائیں گے۔ اسی طریقے سے حج کا ذکر ہے، حج فرض ہے لیکن زندگی میں ایک بار۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ کا غریب، آپ کا ہمسایہ کوئی غریب وہ مر رہا ہے تو آپ جناب داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی یا منہ اٹھا کے حج کرنے چل جائے، ایسے حج کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں نہیں چاہیے۔ پھر زکوٰۃ بھی ایک خاص حالت میں آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، ایک شرع مقرر ہے۔ اب یہ وہی اعتراض ایسا ہی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی یار یہ کیا، یہ جو اعتراض ہیں یہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس دین کو پیسے کا نام دے دیا ہے، پیسہ بٹورنے کے، ہتھیانے کے نئے نئے طریقے ہیں، نعوذ باللہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ یہ جو ایک مین پلر ہے، جو میں نے کہا منیمم عبادت ہے یہ زکوٰۃ، اس کے علاوہ کیا ہمیں قرآن مجید سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کوئی ہمیں مثالیں ملتی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب اپنی اسکرین آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ جی اس کو الاؤ کر دیں۔ جی اچھا کر دیا میں نے۔ آ رہی ہے میری اسکرین؟ ابھی آ رہی ہے جی، اب آ گئی ہے۔ یہ جناب والا اگر تو سارے بھائی پہلا سپارہ ہی پڑھ لیں۔ جی جزاک اللہ۔ اگر میرے پیارے پیارے بھائی یہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں یہ پہلا سپارہ ہی پڑھ لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھی آیت ہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ
जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमुनस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हम उन्हें रिस्क देते हैं उसमें से खर्च करते हैं। जी कौन हैं ये लोग? आगे ही एक आयत छोड़ के अल्लाह ताला ने बता दिया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर कायम हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और जो फलाह पाने वाले हैं। तो अब प्यारे दोस्त देख लें कि कौन फलाह पा रहा है, कौन हिदायत पा रहा है। ये ज़कात के बारे में तो नहीं है ना, ये तो चंदा जात हैं, ये तो वो एडिशनल नेकियां हैं जो हमने ज़कात से हटकर करनी है। चौथा सिपारा पढ़ लें, चौथा सिपारा स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकोगे यहाँ तक कि तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उन चीजों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि ज़कात के अलावा भी माली कुर्बानियां हमने करनी है। दीन इस्लाम हमें सिखाता है। सही बुखारी की अहादीस है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो माली तहरीकात वक्तन फ़वक्तन किया करते थे। ये मैं आपके सामने चंद एक अहादीस पेश करता हूँ। ये देखें जनाब, सही बुखारी की हदीस है, रिवायत है 1417। ये उन्होंने कहा, मैंने अब्दुल्लाह बिन मुवक्किल से सुना, उन्होंने कहा मैंने हज़रत आदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आग से बचो खा एक टुकड़ा खजूर का देकर। देखें किस तरीके से छोटी छोटी मिसालें देकर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हमें समझा रहे हैं कि ज़कात के अलावा भी माली कुर्बानी करनी चाहिए। अब ये दूसरी रिवायत है एक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन भी ऐसा नहीं कि जिसमें दो फरिश्ते जबकि बंदे सुबह को उठते हैं नाजिल ना होते हों। उनमें से एक कहता है ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता कर, और दूसरा कहता है बखील का माल रायगां जाए। ठीक है प्यारे भाइयों, मैं दो और हदीस आपके सामने पेश करता हूं और फिर बताऊंगा कि मकसद क्या था ज़कात का और इन चंदा जात का। ये एक और रिवायत हमारे सामने मौजूद है, 1434 नंबर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माल को थैलियों में बंद करके ना रख छोड़ो, वरना अल्लाह भी तुझसे बंद रखेगा, यानी कि तुम्हारे माल के ऊपर बंदिश कर देगा, और जो भी मकदूर हो कुछ ना कुछ उसमें से देते रहो। एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन खुतबा से पहले नमाज पढ़ी है, यकीनन ईद की नमाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि औरतों को नहीं सुना सके, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो अपना कपड़ा फैलाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नसीहत की और उनसे फरमाया कि सदका दें, तो कोई औरत ये फेंकने लगी और कोई ये, और अयूब ने अपने कान और गले की तरफ इशारा किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को बड़ी सख्त वही सुनाई थी कि ये जो मालो दौलत तुमने इकट्ठी की है या ये जो जेवर है, अगर तुम इनके लिए ये सदका नहीं करती या अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन इनको आग में जलाना है। अच्छा जी, आखिर पे अब बात ये है कि देखें उम्मत के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप क्या फरमाते हैं कि वजह क्या है? तमद्दनी ज़रूरतें कहते हैं गैर महदूद हैं जिन्हें ज़कात पूरा नहीं कर सकती। ये हवाला आपके सामने मौजूद है प्यारे भाइयों। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस क्या फरमा रहे हैं, यानी तमद्दनी ज़रूरतें गैर महदूद हैं जिन्हें ज़कात पूरा नहीं कर सकती, इसके लिए वसी इंतज़ाम लाजमी है। इस किस्म की गैर मामूली ज़रूरतों का फैसला इमाम वक्त और उलुल अमर की मर्जी और राय पर छोड़ा गया। इज्तिहाद का दरवाज़ा इस्लाम में हमेशा के लिए खुला है, जो ज़मानी और मकानी मुश्किलात हल करने के लिए बतौर कलीद है। तो लें जनाब, यहाँ पर ये भी एक एतराज़ अब ना नया उठा लें कि इमाम मेहदी जो आएंगे वो तो जी दीन में कोई उन्होंने एडिशनल चीज़ तो नहीं लेकर आनी। तो ये आप पढ़ लें, हज़रत शाह वलीउल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इसका फैसला इमाम वक्त और उलुल अमर की मर्जी और राय पर छोड़ा गया है कि ज़कात के अलावा अगर कोई चंदा हो तो उसकी क्या शरह मुकर्रर हो सकती है या नहीं। बिल्कुल जिस तरीके से ज़कात की शरह मुकर्रर है, इसी तरीके से जो आम चंदा जात हैं इमाम के वक्त ने जनाबे वाला फैसला करना है कि वो उसको जो है उसके लिए कोई निसाब मुकर्रर कर सकता है या नहीं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि
बात यह है कि ये क्यों बार बार चंदे या ऐसी चीज़ों की तरफ उठाते हैं मामलात। असल में ये जो हमारी जमात के मुखालफीन हैं, ये देखें कि जब ये चंदा मांगते हैं लोगों से, तो इनके पास कोई डिटेल्स नहीं है लोगों के साथ कैसे ये पैसे बटोरते हैं। फजूल रसूमात पर यहाँ पर हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि पैसे लुटाए जाते हैं, शादी ब्याह पर, नाच गानों पर, डांस पर। अच्छा जी, उसके बाद ईद मिलादुन नबी आ गई तो नातों पर जनाब डीजे बुलाए हुए हैं, मिलादों पर, मिजारों पर। यही अब कोई गरीब इनके पास पहुंच जाए तो उसको एक नाल हाथ में रख के ऊपर थोड़ी सी हलीम रख के कहते चलो काका जी शाबाश, यही कुछ है। अब जब ये दुनिया, ये लोग देखते हैं कि यार जमात अहमदिया इतनी तरक्की कैसे कर रही है, तो फिर इनको अंदाजा होता है कि लोगों को कहीं अवेयरनेस ही ना हो जाए, अहमदियों से बात करें या इनके इनके निज़ाम को देखें या समझने की कोशिश करें, तो कहीं ये लोग, इन लोगों के अंदर अवेयरनेस ना बेदार हो जाए। इस चीज को छुपाने के लिए इन लोगों ने दिन रात ये लगाया होता है जी, चंदा ले लेते हैं, चंदा फिक्स कर लेते हैं। हालांकि आपके सामने मैंने बड़े इख्तिसार के साथ अहादीस और कुरान मजीद की रोशनी में ये साबित कर दिया है, ये वाज़ेह कर दिया है कि चंदा लेना भी शरई तौर पर जायज है और चंदा फिक्स करना भी शरई तौर पर जायज है। जी जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसनल जज़ा। जी प्यारे भाइयों, जैसा कि आपने देखा हमारे जो मोहतरम शज़ेब भाई हैं, उन्होंने फिर दोबारा मुख्तसर वक़्त में और बड़ा ही कम्प्रीहेंसिवली हमारे सामने ये बात, ये हकीकत खोल कर बयान की कि जमात अहमदिया मुस्लिमा जो है उसमें जो चंदा का निज़ाम है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, इसकी क्या ज़रूरत है और क्या ये गैर शरई है इस तरह का निज़ाम जो है वो बनाना। एक बात में हल्का सा नुक्ता बयान करते हुए मैं अगले हमारे दोस्त की तरफ चलूँगा, वो ये है कि इस्लाम ने हमें ये इजाज़त दी है कि जब इस्लाम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिशें हों, इस्लाम को मुनज़्ज़म तौर पर नुकसान पहुँचाने के मंसूबे बनाए जाएँ, तो फिर इस्लाम जो मुसलमान हैं उनको इजाज़त है कि वो भी मुनज़्ज़म तौर पर उन मंसूबों के ख़िलाफ़ जो है, जो भी कार्रवाई है वो करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दौरान और उसके बाद भी एक ज़माना था जब तलवार के साथ या जंगों के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से इनका जवाब दिया जाता था। आजकल जो इस्लाम के ऊपर हमला है वो उस तरह का नहीं है, इल्मी तौर पे हमला करते हैं आजकल के जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, वो चाहे देरिये हों, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों, तो उनका जवाब देने के लिए भी एक मुनज़्ज़म तौर पर जिस तंजीम की ज़रूरत थी वो अल्लाह ताला के इज़्न से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तंजीम जमात अहमदिया मुस्लिमा की सूरत में बनाई और उस मुनज़्ज़म तंजीम को मुनज़्ज़म तौर पर चलाने के लिए, ज़ाहिर है आजकल हर चीज़ के चलाने के लिए जो है वो रकम की ज़रूरत होती है, इसके लिए चंदे का एक मुनज़्ज़म हमारा निज़ाम है। और मैं तो ये कहूँगा मेरे भाइयों, हमारे गैर अहमदी भाइयों से, कि ये एतराज़ की जगह नहीं है, ये एतराफ़ का मुकाम है। आपको तो ये एतराफ़ करना चाहिए कि वाह वाह, मिर्ज़ा साहिब ने, हम चले उनके मुखालिफ ही सही, लेकिन क्या ज़बरदस्त काम किया। एक ऐसी जमात बना गए जो कि आजकल की दुनिया की जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को जो होती है कि इस चीज़ को पकड़ के रखें, अपना मालो दौलत, एक जमात बना गए जो कि अपने मालो दौलत को निछावर करने के लिए तैयार बैठी है। आपको तो इतराफ़ करना चाहिए, आपको तो तारीफ़ करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। एक जो बहुत ज़्यादा आजकल बात उछाली जाती है, हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया चंदे से मुतालिक। हम आज का आखिरी सवाल जो अपने पैनल से लेंगे, बाकी मैं पैनल से माज़रत खा हूँ, वो हम बाकी सवालात को बाद में ले लेंगे। वो ये है कि बहुत ज़्यादा इस बात को उठाया जाता है, कहते हैं जी गरीब अहमदियों पर 50 के करीब चंदे लगा दिए हैं। फिर कोई कहता है जी ज़बरदस्ती लिए जाते हैं, कोई कहता है जी असल चंदा तो सिर्फ ज़कात है, गरचे इसका जवाब तो दे दिया है शज़ीब साहब ने। और फिर साथ ही जो है वो कभी कहते हैं जी बश्ती मकबरा जो है उसमें वो कब्रों का चंदा लेते हैं, कब्रें बेचते हैं। तो इन बातों को, इन इल्ज़ामात की क्या हकीकत है, शज़ीब भाई इसको मुख्तसर तौर पर अगर आप बयान कर दें, बाकी इसके जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद दफ़ा दिए जा चुके हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी आ रही है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अच्छा ये अब देखें फिर वही एतराज़ जो बार बार
اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، لفظ آپ دیکھیں ڈفرنٹ لفظ ایڈ کرتے ہیں. اب کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہے، غریب احمدیوں پر 50 کے قریب جناب والا چندے لگا دیے گئے اور زبردستی لیے جاتے ہیں. اور آگے جو اصل چندہ زکوٰۃ ہے یہ تو میں بیان کر چکا ہوں. ہاں بات یہ ہے غریب احمدیوں پر چندے لگا دیے چلیں. اچھا زکوٰۃ بھی تو ایک اسلام کا رکن ہے، لیکن صاحب نصاب کے اوپر وہ فرض ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ منیمم عبادت ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف زکوٰۃ کے نظام کے اوپر اختصار کریں، انحصار کریں، تو باقی غریب لوگوں کو پھر کہاں بھیجیں؟ اگر اسلام کی اشاعت ہم نے کرنی ہے، آج جدید دور میں ہمیں پرنٹنگ پریس چاہیے، ہمیں کتب چاہیے، ہمیں بے تحاشا چیزیں چاہیے، تو پھر ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ وہ کیا لوگوں سے مانگتے پھریں یہ غیر احمدی علماء کی طرح؟ کیا امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منظم جماعت بنایا ہے، ایک امام کی جماعت ہے، ایک روحانی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے جماعت احمدیہ پر کہ ایک بھی پیسہ، ایک بھی پائی جماعت احمدیہ کہیں باہر سے نہیں لیتی. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو 1400 سال پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مالی تحریکات کی زکوٰۃ کے علاوہ؟ دیکھیں جب اس وقت جہاد بھی سیف ہوا کرتا تھا، تلواروں سے جہاد کیا کرتے تھے، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا مرتبہ اپنے مالی تحریکات کی جو ہے وہ تحریکات چلائی، مال کے کچھ چندہ وغیرہ دیں. اور صحابہ کا یہ نظام تھا، یہ ان کی سیرت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے. اب اعتراض دیکھیں جناب، احمدیوں سے جی زبردستی جو ہے نا وہ چندے لیے جا رہے ہیں. اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. چندہ جات جو ہے نا جماعت احمدیہ کے، وہ صرف یا 2 یا 3 ہی ہیں جن کے اوپر ایک فکس شرح ہے. فکس شرح کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک مثال کے طور پہ چندہ عام ہے وہ 6% ہے، 6.25%. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پر 1000 پاؤنڈ ایک مہینے کا کما رہے ہیں، تو انہوں نے اس شرح کے حساب سے پیسے دینے ہیں. خاکسار 100 پاؤنڈ کما رہا ہے، خاکسار 100 پاؤنڈ کے حساب سے دے گا. میں نے بھی برابر کا چندہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی. یہاں پر اماؤنٹ کی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 62 پاؤنڈ دے دیے 62 اور میں نے صرف 6 پاؤنڈ دیے. نہیں، میں جتنا کما رہا ہوں میں نے اتنا چندہ دینا ہے. اب یہ جو لفظ ایڈ کیا نا غریب احمدی، تو بھائی غریب سے غریب احمدی بھی ہو، ایک مہینے کا 100 روپے بھی کما لے، تو وہ اس کے اوپر شرح فکس کر دی گئی ہے، وہ اس نے اس حساب سے دینا ہے. اس کی انکم کے اوپر اس کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا. میں بڑی جلدی سے آپ کو، کیونکہ وقت کم ہے، جواب تو اس کے بہت زیادہ میں نے تیار کیا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ ہر احمدی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی خوشی سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا مالی قربانی میں حصہ لیتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ روحانی جماعت ہے، تو بچہ ہمارا جو ہے اس کو کیونکہ چندے کی اہمیت کا اندازہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری راہ میں دو تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر ہی واپس کیا کروں گا. اب کو اپنی زبان سے تو چھوڑے نا. امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سنواتا ہوں جلدی سے، بڑا مختصر سا 1 منٹ کا، جس میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا جناب زبردستی چندے لیے جاتے ہیں کہ نہیں. یہ ایک ہمارے دوست، ایک کسی بھائی نے حضور سے سوال کیا چندے کے متعلق کہ جی کیسے لینے چاہیے یا ہم کیا کہیں باپ کو چندہ لینے کے لیے، تو جواب ملاحظہ فرمائیں. یہ آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ جی ہلکے سی آئی تھی، دوبارہ دیکھ. نہیں صاف آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک سیکنڈ، جی جی ایک سیکنڈ، میں آواز دوبارہ بڑھاتا ہوں. جی جی آواز ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں ٹھیک ہے. اب ایک ہے چندہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم ہے، لیکن تربیت پہ اس کے علاوہ کون سی تربیت آپ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے پلان بناتے ہیں. ہر مہینے کوئی اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ. یو ڈونٹ ایون ہولڈ میٹنگز. You go to collect chanda, but you never go to ask somebody and request him to just please come for congregation prayer at this time or that time. Huh? You don't do it. So you should give equal emphasis to chanda, to tabligh. تربیت نہیں ٹھیک. جی ٹھیک ہے.
ठीक है, जज़ाकल्लाह अच्छा जी, जज़ाकल्लाह तो बहुत प्यारे भाइयों आपने सुना हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है, सबसे पहले तरबियत है और नमाजें हैं। जब आप लोग तरबियत कर लेंगे तो फिर आप कुछ चंदा देंगे। और हुजूर ने कहा कि हम कोई टैक्स कलेक्टर नहीं है कि इनके सरों के जी, ऊपर हम बैठे हुए हैं, हम कोई टैक्स जी, कलेक्टर नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। खैर। अहमदियत जिंदाबाद 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 अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद